بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور آپ کو بتائیں گے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس، گردشی قرضے سے متعلق رپورٹ پیش۔ جولائی سے مئی کے دوران گردشی قرضہ 2655 ارب روپے رہا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی استعداد بڑھانے، بجلی چوری کی روک تھام اور بقایا جات کی بروقت وصولی کے لیے سپورٹ یونٹ کے قیام کی منظوری۔ گلگت بلتستان میں بجلی کی فراہمی کے حوالے سے شکایات کے ازالے کے لیے کمیٹی کے قیام کا فیصلہ۔ موجودہ ریفائنریز کی اپ گریڈیشن سے متعلق پالیسی کے میعاد میں 6 ماہ کی توسیع کا فیصلہ۔ اربوں روپے کی ٹیکس چوری روکنا اور ڈیجیٹائزیشن حکومت کی اولین ترجیح۔ ٹیکس نہ دینے والے 45 لاکھ افراد کی نشاندہی ہو گئی۔ عوام کے پیسے پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ٹیکس چوری میں ملوث اہلکاروں کو بھی سزا دی جائے گی۔ ٹیکس دینے کی استعداد رکھنے والے نان فائلرز کو دائرہ کار میں لایا جائے۔ شفافیت کے لیے بندرگاہوں پر جدید سکینرز لگائے جائیں، وزیر اعظم شہباز شریف۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں کور کمانڈرز کانفرنس، قومی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ، عزم استحکام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں عزم استحکام اہم قدم قرار۔ چند حلقوں کی جانب سے عزم استحکام کے حوالے سے بلا جواز تنقید اور مخصوص مفادات کے لیے قیاس آرائیوں پر تشویش کا اظہار۔ عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز کا بخوبی ادراک رکھتی ہے، عوام کے تعاون سے آئینی حدود میں رہتے ہوئے ان چیلنجز کے پائیدار حل کے لیے کوشاں ہیں۔ سیاسی عزائم کے لیے جاری ڈیجیٹل دہشت گردی ریاستی اداروں کے خلاف سازش ہے۔ اس کا مقصد جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ۔ ملکی استحکام کے لیے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ضروری ہے۔ عزم استحکام آپریشن پر کل جماعتی کانفرنس بلانے کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا۔ ٹیکس دائرہ کار بڑھانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ سینٹ نے ریاستی ملکیتی اداروں سے متعلق ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ ملکی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ نجکاری سے متعلق اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ خلاف ضابطہ کوئی کام نہیں کریں گے۔ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ جنگی جرائم پر اسرائیل کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ شہدائے وطن کو پوری قوم کا سلام۔ کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا یوم شہادت۔ جرت و بہادری کی ایسی داستان رقم کی کہ دشمن بھی معترف ہوا۔ ثوابی میں شہید کے مزار پر خصوصی تقریب، مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کی بھی حاضری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت۔ دہشت گردی کے خلاف پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے۔ آپریشن عزم استحکام سے متعلق آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ بلوچستان میں عوام کو ریلیف کی فراہمی ترجیح ہے۔ نصیر آباد میں گمبٹ کی طرح جدید ٹرانسپلانٹ ہسپتال بنائیں گے۔ پیپلز بس سروس بھی شروع کی جائے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ہمراہ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس۔ اسلام آباد
بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ 7 جولائی تک لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، نارووال، راولپنڈی، فیصل آباد اور پشاور میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ خطہ پوٹھوہار، گلیات، مانسہرہ، کوہستان، ایبٹ آباد، سوات، کشمیر، شمال مشرقی بلوچستان اور ڈیرہ غازی خان کے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ این ڈی ایم اے کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی کا 14 سالہ اقتدار ختم، لیبر پارٹی نے عام انتخابات میں واضح کامیابی حاصل کر لی، 650 میں سے 412 نشستوں پر فتح۔ سر کیئر سٹارمر نئے وزیر اعظم بن گئے، سابق وزیر اعظم رشی سوناک شکست تسلیم کرتے ہوئے مستعفی ہو گئے۔ ملک ایک بٹن دبانے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، بڑے ری سیٹ کی ضرورت ہے، بلا امتیاز خدمت ہمارا مشن ہے۔ سر کیئر سٹارمر کی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچنے پر نیوز کانفرنس۔ وزیراعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری کی سر کیئر سٹارمر کو لیبر پارٹی کی شاندار کامیابی پر مبارکباد۔ نئی برطانوی حکومت کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار، تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ امید ہے کہ نومنتخب برطانوی وزیر اعظم عالمی سطح پر درپیش مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ صہیونی فوج کی دہشت گردی جاری، فلسطینیوں پر زمینی، فضائی اور بحری حملے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ کے علاقے شجاعیہ میں کارروائی میں 100 افراد کی شہادت کا دعویٰ۔ جبالیہ اور خان یونس میں بھی بمباری۔ اسرائیل کی مقبوضہ مغربی کنارے میں 5000 سے زیادہ مکانات پر مشتمل یہودی بستی کی تعمیر کا نیا منصوبہ۔ اسرائیل کو غزہ میں قتل عام سے روکنے میں ناکامی سب سے بڑی ندامت ہے۔ 40,000 انسانوں کی موت کے دوران یورپی یونین کا سیاسی حل پر متحد نہ ہونا مایوس کن ہے، اسی وجہ سے عہدے سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ یوکرین اور غزہ پر ایک جیسا موقف ہونا چاہیے۔ یورپی یونین کے ہائی کمشنر برائے خارجہ تعلقات اور سلامتی پالیسی جوزف بوریل۔ ایران میں صدارتی انتخاب کا دوسرا مرحلہ، مسعود پزشکیان اور سعید جلیلی کے درمیان مقابلہ، نتیجہ کل متوقع۔ 28 جون کو پہلے مرحلے میں 4 میں سے کوئی بھی امیدوار مطلوبہ 50% ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی دبانے کے بھارتی ہتھ کنڈے، نئی خصوصی تربیت یافتہ فورس کی تعیناتی، محاصر تلاشی کی کارروائیاں تیز۔ حریت قیادت کا عالمی برادری سے انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا انٹرنیشنل ہوم سیزن کے شیڈول کا اعلان، قومی ٹیم 7 ٹیسٹ میچز، سہ افریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کھیلے گی۔ سیزن کا آغاز اگست میں بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے ہوگا۔ کوپا امریکہ فٹ بال کپ، ارجنٹینا نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوارٹر فائنل میں ایکواڈور کو پینلٹی ککس پر شکست۔
और विंबलडन ओपन टेनिस, सर्बिया के नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेन्योर की तीसरे मरहले में रसाई। बर्तानिया के जैकब फेर्नले और स्पेन के यामी मुनार को शिकस्त का सामना। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम की सरबराही में काबीना कमेटी बराए तवानाई ने मौजूदा रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए रिफाइनरी पॉलिसी 2023 की मियाद में 6 माह की तौसीह की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में रिफाइनरीज के फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारी के लिए इक़दामात की हिदायत करते हुए कहा कि वज़ारत पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरीज की तरजीही बुनियाद पर अपग्रेडेशन के लिए जामे लाहे अमल मुरत्तब करे। इजलास को बताया गया कि मई 2024 तक बिजली के गर्दिशी कर्जे का हजम 2655 अरब रुपए रहा। काबीना कमेटी ने निजी शोबे के छोटे आबी मंसूबों के लिए पावर पॉलिसी 2015 के तहत दस्तावेजात की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बिजली की फराहमी के हवाले से शिकायत के अजाले के लिए गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के लिए लाहे अमल के लिए कमेटी कायम कर दी। इजलास में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की इस्तादाद बढ़ाने, बिजली चोरी की रोकथाम और बिलों की बरवक्त वसूली के लिए डिस्कोज सपोर्ट यूनिट के क़याम की भी मंजूरी दी गई। कमेटी ने बिजली के वाजिबुल अदा और जायदुल मियाद बिलों की वसूली के लिए तरगीबी पैकेज की भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अरबों रुपए की टैक्स चोरी रोकने के लिए निज़ाम की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। FBR की डिजिटाइजेशन और इस्लाहात के निफाज पर पेशरफ्त की निगरानी के लिए फौरी तौर पर डैशबोर्ड बनाया जाए। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम के पैसे पर डाका डालने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। टैक्स चोरी में मुलव्वस लोगों के साथ इस जुर्म में साथ देने वाले एहलकारों को भी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों पर जदीद और बैनुल-अक़वामी मयार के स्कैनर्स लगाए जाएं। इस इक़दाम से निज़ाम में शफाफियत और करप्शन का खात्मा होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि बर वक्त टैक्स अदा करने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी। टैक्स देने की इस्तादाद रखने वाले नॉन फाइलर्स को दायरे कार में लाया जाए। उन्होंने कस्टम्स अप्रेजर्स का सवाबदीदी इख्तियार फौरी ख़त्म करने की हिदायत करते हुए 24 घंटे में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर राइज बेहतरीन टैक्स निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज किया जाएगा। टैक्स पॉलिसी की तश्कील के लिए अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान और माहिरीन की तैनाती की जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि FBR की डिजिटाइजेशन के अमल के दौरान 45 लाख ऐसे अफराद की निशानदेही की जा चुकी है जो टैक्स देने की इस्तादाद रखते हैं मगर टैक्स नेट में शामिल नहीं। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में गुज़श्ता चंद हफ्ते में 3 लाख से ज़ायद नए गोशवारे जमा हुए। 2 हफ्ते में अंडर इनवाइसिंग और जाली सेल्स टैक्स रिफंड्स करने वाली 4000 कंपनियों की निशानदेही करके रिफंड्स रोके जा चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी में हुई, जिसमें कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक फोरम ने अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िमन में अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दिया गया। फोरम ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों का गठजोड़ ख़त्म करने के लिए वक्त की अहम ज़रूरत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद और मखसूस मफादात के हुसूल के लिए क़यास आराइयों पर तशवीश का इजहार किया गया। कॉन्फ्रेंस शुरका ने कहा कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है और अवाम के ताउन से अपनी आइनी हदूद में रहते हुए इन चैलेंजेस के पायदार हल के लिए कोशां है। फोरम ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और कौम इन साजिशों से आगाह है और दुश्मन के मज़मूम मकासद के खिलाफ पुरअज़्म और मुत्तहिद है। फोरम ने मुल्क में समाजी और माशी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। फोरम ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायीद की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। उन्होंने पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों के आला मेयार को बरकरार रखने पर जोर देते हुए कहा कि दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज मुल्की इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी कौम की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। फोरम ने इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर किया और खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया। शुरका ने कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ भी यकजहती का इजहार करते हुए इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि मुल्की सलामती के लिए
दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा जरूरी है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला मुशावरत से होगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशां हैं। तफसील बता रहे हैं अनीस आवान अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि FBR की डिजिटलाइजेशन अहम कदम है। जो अफराद टैक्स देने की इस्तात रखते हैं उनको फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाएगा। हमारे टैक्स के सिस्टम को मौसर बनाया जा रहा है और FBR की डिजिटलाइजेशन तेज़ी से आगे बढ़ी है। 45 लाख अफराद जो हैं उनकी निशानदही की है जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं मगर टैक्स नहीं दे रहे। 3 लाख अफराद जो नए हैं वो टैक्स नेट के अंदर आए हैं हुकूमती इक़दामात की वजह से। टैक्स चोरी में जो मुलविस अफराद हैं उनके साथ साथ जो है वो अफसरान और एहलकारों की भी ट्रांसफ़र हुई और उनको करप्शन के चार्जेस पे OSD बनाया गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान में वस्त एशियाई मुल्कों के साथ मुख्तलिफ शोबों में तावन और शराकत दारी के फ़रोग़ पर बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मुलाकात हुई, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को बढ़ाने की ज़रूरत है और बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें माइनिंग है, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स का सेक्टर है। बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिसमें ताउन को और शराकत दारी को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। गज़ा की और रफ़ा की सूरत हाल है जिसमें अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, तो वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत वाज़े तौर पे ये कहा कि इजराइल को जवाबदेह किया जाए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे से ही मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए मुशावरत जारी है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट ने रियासती मिल्कियती इदारों से मुतालिक तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। निजकारी से मुतालिक इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। उन्होंने मसला फ़लस्तीन पर वाज़ेह हुकूमती पॉलिसी के हवाले से भी ऐवान को एतमाद में लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान असद। सेनेट इजलास चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में हुआ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने रियासती मलकियती इदारों से मुतालिक तरमीमी बिल ईवान में पेश किया। उन्होंने कहा कि कायमा कमेटी पहले ही इस बिल की मुत्तफिका मंजूरी दे चुकी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज और PTI के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने बिल की मुखालफत की, तहम जब चेयरमैन सेनेट ने बिल पर ऐवान की राय ली तो ऐवान ने बिल की मुत्तफिका मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने ऐवान को बताया कि वज़ीर आज़म ने हाल ही में SCO सरबराह इजलास में फ़लस्तीन से मुताल्लिक पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में पेश करते हुए मुतालबा किया कि इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के तहत कार्रवाई की जाए और बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत रोकी जाए। कि इस वक्त जो गजा की और रफा की सूरत हाल है कि जहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, जहाँ पे अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, जहाँ पर औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और जहाँ पर यह सूरत हाल है कि जो इमदादी सामान है उसको भी रसाई नहीं दी जा रही कि वो मुस्तहकीन तक पहुंच सके। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जिस पे कल ना सिर्फ आवाज उठाई गई बल्कि एक जोरदार और 2 टोक मौक़िफ़ पाकिस्तान की तरफ से पेश किया। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि मौजूदा हुकूमत ने किसी भी चैनल के इश्तिहारात नहीं रोके। गुज़श्ता 5 बरसों में अखबारात को 9 अरब रुपए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 6 अरब रुपए के सरकारी इश्तिहारात जारी किए गए। सरकारी इश्तिहारात के हवाले से मीडिया की मशावरत से बेहतर पॉलिसी बनाई जाएगी। सेनेट में कायदे ऐवान व नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार ने ऐवान को यकीन दिलाया कि निजकारी का अमल मुकम्मल शफाफ होगा। निजकारी से मुताल्लिक तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को भी मुकम्मल एतमाद में लिया जाएगा। कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, I can guarantee that it will be transparent. As chairman of the Cabinet Committee on Privatization, I will not entertain anything which is beyond any rules, process or without transparency. पे एक स्पेशल ग्रुप या कमेटी बन जाए कि इसको राइट फ्रॉम डे 1 टू टिल नाउ देखा जाए कि पाकिस्तान स्टील मिल क्यों प्राइवेटाइज नहीं हो। Why this did not materialize Pakistan Steel Mill? Hundreds of billions have been lost because it could not be privatized. तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम इसको देखें? मुल्क की बेहतरी के लिए हमें मिलकर करनी चाहिए। And I assure the opposition and the opposition leader and his colleagues and all other parties sitting, the government will be transparent and will share everything they require, with the complete honesty and transparency. वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर आजम नज़ीर तारड़ ने बताया कि नादरा ने मुल्क भर में यूनियन काउंसिल्स की सतह पर अपनी खिदमात बढ़ाने का मरहलावार प्रोग्राम बनाया है। 2.5 साल में नादरा मुल्क की तमाम 11,777 यूनियन काउंसिलों की सतह पर 3 बुनियादी खिदमात फराहम करेगा। उन्होंने बताया कि मुल्क में छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी जल्द शुरू हो जाएगी। बजट में सिर्फ 2500 सीसी की बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद
درآमद पर टैक्स लगाया गया है, जबकि हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सेनेटर जमीर हुसैन घमरो समेत दूसरे सेनेटर्स ने 5 जुलाई के हवाले से जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि 5 जुलाई को अवामी हकूक और जमहूरियत पर डाका डाला गया था। हमें माजी से सबक सीख कर मुल्क में जमहूरियत और पार्लिमान को मजबूत बनाने की जरूरत है। चेयरमैन सेनेट ने एजेंडा मुकम्मल होने के बाद इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए काविशों के बारे में ब्रीफ किया। मुलाकात में बाकू में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 से मुतालिक उमूर भी ज़ेर ग़ौर आए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अनवर काशिफ मुमताज़ की सरबराही में पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने इंसानी मुदाखलत को कम करने और टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए डिजिटाइजेशन का अमल तेज़ करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने माशी तरक्की के लिए IT सेक्टर के अहम किरदार को उजागर किया। वफाकी वज़ीर ने वफ़द को हिदायत की कि वह FBR को टैक्स निज़ाम बेहतर और मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी डेटा फराहम करे। वफ़द ने टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए हुकूमत की कोशिशों की तारीफ़ की। खजाने के बारे में वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि वफाकी हुकूमत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और ज़रूरी कानून साजी के ज़रिए महसूलात के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के माशी इस्लाहाती एजेंडे के तहत करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिले में पाकिस्तान कस्टम सर्विस और इनलैंड रेवेन्यू के 27 अफसरों को OSD बनाया गया है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि टैक्स निज़ाम में कमज़ोरियाँ ख़त्म करने के लिए दुनिया के बेहतरीन कंसल्टेंट मैकेंजी ने FBR में काम का आगाज़ कर दिया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम के बाद से तवानाई के शोबे में मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है और इस सिलसिले में हासिल कामयाबियाँ काबिल ज़िक्र हैं। SIFC की जानिब से गुज़श्ता साल सितंबर से बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए एंटी थेफ्ट टास्क फोर्स के क़याम से तकरीबन 95 अरब रुपए की वसूली मुमकिन हुई। गिलगित बल्तिस्तान और सखर में सोलर प्रोजेक्ट कामयाबी से नस्ब किए जा चुके हैं। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए मुआवनत की पेशकश की है। साइनोटेक चीनी कंपनी कराची में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा रखती है। शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप ने थर कोल ब्लॉक 1 में सरमायाकारी की है। SIFC की क़यादत में ब्राउन फील्ड ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी से हुकूमत और ऑयल रिफाइनरियों में देरीना तातुल भी दूर किया जा चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ बुलंद तरीन सतह 80,627 को अबूर किया, ताहम प्रॉफिट टेकिंग के बाइस 100 इंडेक्स 80,212 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जुमे के रोज़ बाजार हिस्स में 15 अरब 38 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 37 करोड़ 65 लाख से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट में 432 कंपनियों के शेयर्स का लेन देन हुआ, जिसमें 152 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 229 कंपनियों में के शेयर्स में कमी, जबकि 51 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में होने वाले इजलास में वफाकी दारुल हुकूमत को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए मुतअद्दिद फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि इस्लामाबाद में माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए CDA सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। शहर में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ये भी तय पाया कि कैपिटल वासा का क़याम अमल में लाया जाएगा। कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम के लिए भी मुतल्लिका अमूर को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। ये भी तय पाया कि इमरजेंसी सर्विसेज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से CDA को मुंतकिल की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सरीना चौक अंडरपास और F9 पार्क चौक फ्लाईओवर मंसूबों पर तामीराती काम जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा एक्सप्रेस वे मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद मॉडल जेल पर काम तेज़ी से जारी है। इस मंसूबे के पहले मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का दौरा किया, जहां उन्हें इदारे से मुतालिक उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला किया गया। उन्होंने MM आलम रोड की रीमॉडलिंग, तज़ीन व आराइश की भी मंजूरी दी। ये भी तय पाया कि लिबर्टी, मेन मार्केट, मनी मार्केट और हाली रोड के इलाके में ट्राम चलाई जाएगी। इजलास में क्रेम ब्लॉक से मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तामीर का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला ने लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों की कमर्शलाइजेशन की मंजूरी देते हुए हिदायत की कि मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जल्द मुकम्मल किए जाएं। नाज़रीन, खबरनामे में शामिल दीगर खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में अज़ान इशा का वक्त हुआ है। अज़ान सुनने की सादत हासिल करते हैं।
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بریک کے بعد خبرنامے میں بات کریں گے شہدائے وطن کی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا یوم شہادت عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے وطن سے وفاداری، فرض شناسی اور وطن کے دفاع کے لیے جان کی پرواہ کیے بغیر لڑنے کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا یوم شہادت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ثوابی میں شہید کے مزار پر خصوصی تقریب ہوئی۔ آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل نور ولی خان نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر ایف سی کے چاقو چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس بہادر سپوت نے کارگل کے محاذ پر بے مثال بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور فرض شناسی کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کیپٹن کرنل شیر خان جیسے سپوت پر پوری قوم کو فخر ہے۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مسلح افواج کے سربراہان نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید کی مثالی قیادت اور جرأت ہمیں ہر وقت وطن عزیز کے دفاع کی ترغیب دیتی ہے۔ 5 جولائی 1999 کو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اور ان کے 14 ساتھیوں نے بے مثال بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ سخت کٹھن حالات اور دشمن کی بڑی تعداد کے باوجود انہوں نے دشمن کے بھرپور حملے کو ناکام بنایا اور دشمن کے پیر اکھیڑ دیے۔ کیپٹن کرنل شیر خان of 12 NLI has fought very bravely and he must be given his due recognition۔ میرے کو بہت خوشی ہوئی جب میرے کو پتا چلا کہ اس کو نشان حیدر جو پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے وہ دیا گیا۔ اس جرأت مندانہ مارکے میں کیپٹن کرنل شیر خان دشمن کے سنائپر کے فائر کی زد میں آ گئے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد۔ وفاقی حکومت نے بشرا بی بی آڈیو لیک سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 25 جون کا حکم نامہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری پارٹی کا موقف واضح ہے۔ آپریشن عزم استحکام سے متعلق آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کے ہمراہ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں عوام کو ریلیف کی فراہمی ترجیح ہے۔ نصیر آباد میں گمبٹ کی طرح جدید ٹرانسپلانٹ ہسپتال بنائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا دہشت گردی کے حوالے سے بڑا ایک کلیئر اور کمپریہنسو
पॉलिसी भी है, सोच भी है। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने एक APC भी बुलाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में अपने नुमाइंदे भेजेंगे, शिरकत करेंगे। हमारा कोशिश ये होगा सूबाई सतह पे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, तमाम सियासी फोर्सेस के साथ इंगेज करना। हमारा सोच ये है कि हमें वो कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि हम इन तमाम मसाइल का सही तरीके से मुकाबला कर सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सेनेटर बिलाल मंदोखेल की सरबराही में बलूचिस्तान की कारोबारी शख्सियात के वफ्द ने कोयटा में मुलाकात की। मुलाकात में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात, मादनी वसाइल की बरामदात और ताजिरों के मसाइल के हवाले से बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को ताजिर बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ज़ोहराना दिया। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल भी ज़ोहराने में मौजूद थे। ज़ोहराने में बलूचिस्तान काबीना अरकान के अलावा नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, ANP के जमरुक अचकजई और बलूचिस्तान असम्बली अरकान ने शिरकत की। लेबर पार्टी के रहनुमा सर केयर स्टॉर्मर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिए गए हैं। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने बकिंगम पैलेस में बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम से मुलाकात की। बादशाह चार्ल्स सोम ने सर केयर स्टार्मर को बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म 7 जुलाई से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। 61 साला सर केयर स्टार्मर ने अपने खिताब में कहा कि वो बरतानिया की तामीर नौ करेंगे। अवाम ने हमें खिदमत, कौमी तजदीद और हकीकी तब्दीली के लिए वोट दिया है। हमें सियासत को खिदमत में बदलना है। उन्होंने कहा कि सख्त मेहनत करके मुल्क को बहरानों से निकालेंगे और अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बरतानिया के आम इंतखाबात में हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इसका 14 साला अहदे इख्तिदार इख्तिताम को पहुंचा। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी ने दारुल अवाम में 650 नशिस्तों में से 412 नशिस्तें जीत कर वाज़ेह कामयाबी हासिल कर ली। लेबर पार्टी की 2010 के बाद पहली बार इख्तिदार में वापसी हुई है। हुक्मरान जमात सिर्फ 121 नशिस्तें ही जीत सकी, जो उनकी बदतरीन शिकस्त है। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी 1906 में 156 नशिस्तों पर कामयाब हुई थी। ऋषि सुनाक की काबीना के रिकॉर्ड 12 सीनियर अरकान को भी इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इससे कबल 1997 में काबीना के सबसे ज्यादा 7 अरकान को इलेक्शन में शिकस्त हुई थी। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म लिट्जर ने भी अपनी नशिस्त हार गई हैं। इलेक्शन में पाकिस्तानी निजात, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और अफजल खान ने कामयाबी हासिल की है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने इंतखाबात में शिकस्त को तस्लीम करते हुए वज़ारत उज़्मा और पार्टी की सरबराही से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। उन्होंने सर केयर स्टार्मर को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि अवाम ने अपना फैसला लेबर पार्टी के हक़ में दिया है। इंतखाब में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए ऋषि सुनाक ने कहा कि वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर माज़रत ख्वाह हैं। 17 जुलाई को पार्लियामेंट का इफ्तिताही इजलास होगा, जिससे शाह चार्ल्स सोम खिताब करेंगे। बरतानिया में हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात को 650 रुकनी दारुल अवाम में 326 नशिस्तें दरकार होती हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने सर केयर स्टार्मर को बरतानिया का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने अपने अलग अलग पैगाम में कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। नौमुंतखब वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की क़यादत में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने उम्मीद ज़ाहिर की कि बरतानवी वज़ीर आज़म दुनिया को दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने में अपना किरदार अदा करेंगे। इसराइल के गजा पर हमले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सेहूनी फौज की सफाकाना कार्रवाइयों और बमबारी में अब तक 38,011 फ़लस्तीनी शहीद और 87,445 जख्मी हो चुके हैं। शिमाली गजा के जबालिया और खान यूनिस में इसराइली हमलों में कम अज़ कम 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइल की ज़मीनी अफवाज गजा शहर के इलाके शुजाइया में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, जहाँ अब तक 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बन चुके हैं। इसराइली फौजियों ने मकबूजा मगरबी किनारे में अपनी जालिमाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। काबिज़ फौज ने जनीन शहर में एक छापामार कार्रवाई के दौरान 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। आदादो शुमार के मुताबिक इसराइली फौज ने रवां हफ्ते के दौरान कम अज़ कम 14 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। उधर गजा में जंग बंदी के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने का भी इम्कान है। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे।
یورپی یونین کی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے ہائی کمشنر جوزف بوریل نے کہا ہے کہ اسرائیل کو قتل عام سے روکنے میں ناکامی سب سے بڑی ندامت ہے۔ غزہ میں کم و بیش 40,000 انسانوں کا قتل کیا جا چکا ہے۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جوزف بوریل نے کہا کہ میں 5 سال کے دوران اسرائیل پر یورپی یونین کا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکا۔ اسرائیل کی وجہ سے یورپی یونین حقیقی یونین کا کردار ادا نہیں کر سکی۔ جوزف بوریل نے کہا کہ یورپی یونین کو غزہ اور یوکرین پر ایک جیسا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ دوغلی پالیسی کی وجہ سے ہم پر شدید تنقید کی جاتی ہے۔ اگر یوکرین میں خوراک اور پانی کی ناکہ بندی جنگی جرم ہے تو یہی موقف ہمیں غزہ میں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی اور معاملے کا سیاسی حل تلاش نہ کرنے پر سخت مایوسی ہے۔ یورپی یونین اسرائیل کے مقابل یک آواز نہ ہو سکی۔ باہم متحد ہونے کی صلاحیت سے محروم یورپی یونین کوئی مفہوم نہیں رکھتی۔ جوزف بوریل نے کہا کہ غزہ کی جھڑپوں کے دوران ہمارے باہمی نفاق نے علاقے میں ہمیں ایک کردار نہیں بننے دیا۔ ایران میں صدارتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے۔ دوسرے مرحلے میں مسعود پزشکیان اور سعید جلیلی مد مقابل ہیں۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی جو بغیر کسی وقفے کے شام 6 بجے تک جاری رہی۔ پولنگ بوتھ پر بڑی تعداد میں ووٹرز کے پیش نظر پولنگ کا وقت مزید 2 گھنٹے بڑھا دیا گیا۔ 28 جون کو ہونے والے پہلے مرحلے میں 4 میں سے کوئی بھی امیدوار مطلوبہ 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ 28 جون کو صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں مسعود پزشکیان نے انتخاب میں 42.5% جبکہ سعید جلیلی نے 38.6% ووٹ حاصل کیے تھے۔ ایران کے صدارتی انتخاب کے پہلے مرحلے میں 4 امیدواروں نے حصہ لیا تھا۔ مسعود پزشکیان ایک اصلاح پسند سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ ملک کے وزیر صحت سمیت کئی اہم عہدوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ سعید جلیلی ایک قدامت پسند سیاستدان ہیں جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری اور سابق چیف جوہری مذاکرات کار کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی کی رواں سال مئی میں ہیلی کاپٹر حادثے میں انتقال کی وجہ سے قبل از وقت انتخابات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کچھ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں بھارتی حکومت نے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے اور کشمیریوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ایک نئی پولیس فورس تعینات کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نئی فورس کی امریکی میرینز کی طرز پر تربیت کی گئی ہے جسے کنٹرول لائن کے قریب دیہاتوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں پہلے ہی 10 لاکھ سے زائد بھارتی فورسز اہلکار تعینات ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا فوجی تعیناتی والا خطہ بن چکا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے شہید برہان مظفر وانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تحریک آزادی کے لیے ان کی قربانیوں کو سراہا۔ انہوں نے برہان وانی کو بھارت کے خلاف کشمیریوں کی مزاحمت کی علامت قرار دیا اور کہا کہ شہید کی مختصر زندگی کشمیر کی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مقبوضہ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں جن کے ذریعے معروف شہید نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ برہان مظفر وانی اور دیگر شہداء کی قربانیاں تحریک آزادی کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ امریکی عوام میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے واشنگٹن میں ڈیجیٹل ٹرکوں کے ذریعے مہم چلائی گئی۔ ٹرکوں کی الیکٹرانک سکرینوں پر کشمیر کی آزادی کے حق میں اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے چلائے گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اڈانی نامی بینک میں کرپشن کی داستان ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی۔ جنوری امریکی ریسرچ سینٹر ہنگنبرگ کی رپورٹ کے بعد 40 دیگر بین الاقوامی جریدوں نے بھی آزادانہ تحقیقاتی رپورٹس شائع کی ہیں جن میں اڈانی کے خلاف کرپشن الزامات کے ثبوتوں کے ساتھ تائید کی گئی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کیسے اڈانی گروپ بھارت کے نجی اور سرکاری اداروں کو استعمال کر کے اربوں ڈالرز کی کرپشن کرتا ہے۔ اڈانی کی کرپشن پر پردہ ڈالنے میں مودی سرکار بھرپور کردار ادا کرتی ہے جس کے بدلے اسے اربوں روپے کے فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں۔ شامل کریں گے کچھ قومی خبریں، یہاں آپ کو بتائیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں پہلی بار آرام دہ اور ماحول دوست الیکٹرانک بسوں کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر داخلہ نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی مدد سے چارج ہونے والی ماحول دوست 160 بسیں اسلام آباد کے شہریوں کی سہولت کے لیے چلائی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے ترکیہ کے سفیر، چین کے سفارت خانے اور NRTC کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے الیکٹرک بسوں کا معائنہ کیا اور CDA کے چیئرمین محمد علی رندھاوا اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ سپریم کورٹ نے موسمیاتی تبدیلی کو سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے ارکان کی 2 ہفتے میں تعیناتی اور اس کی فعالیت سے متعلق نوٹیفیکیشن پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 1 جولائی کے حکم نامے کی کاپی وزیر اعظم کو بھجوانے اور وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر رومینہ خورشید سمیت تمام چیف سیکرٹریز کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ وزارت موسمیاتی تبدیلی کا کام پیشگی روک تھام اور پالیسی بنانا ہے۔ مزید سماعت 15 جولائی کو ہوگی۔
सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा को प्लास्टिक फ्री शहर बनाने के लिए मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। प्लास्टिक पोल्यूशन कोयटा का एक बहुत बड़ा मसला, मगर अब माहौल दुश्मन प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर कोयटा में जून से पाबंदी आयद हो गई। शहर में अब से बायोडिग्रेडेबल बैग्स की इजाजत होगी। शहर को प्लास्टिक फ्री कोयटा बनाने के लिए जून की डेडलाइन दी गई थी। अप्रैल और जून में इंतजामिया की तरफ से मुसलसल आगाही मुहिम चलाई जाती रही। अब 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल सख्ती से ममनू होगा। ये बेसिकली हमारा एक स्टेप है टुवर्ड्स प्लास्टिक फ्री कोयटा, कि जहाँ पर जो बैग्स स्टैंडर्डाइज बैग्स हैं जो EPA ने मंजूर किए हुए हैं वही प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा कोई बैग्स प्लास्टिक बैग्स अलाउड नहीं होंगे। शहर के वस्त में मीजान चौक, जॉइंट रोड, सैटेलाइट टाउन, जेल रोड, सरियाब रोड, कहीं भी चले जाएं प्लास्टिक बैग्स जगह जगह बिखरे नजर आते हैं। शहर के अतराफ भी कोहे चिल्तन की सिमत हजार गंजी का इलाका हो, कोहे मेहरदार के दामन में पश्तूनाबाद हो, या भूसा मंडी, या फिर कोहे जरगून के दामन में नवा किली हो या कुचलाग, जिस सिमत नजर उठाएं प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स हर तरफ बिखरे ही नजर आते हैं। प्लास्टिक आलूदगी एक बड़ा माहौलियाती खतरा है और इस मसले को हल करने के लिए फैसला कुन कदम उठाना हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी है। शहरियों का भी फर्ज है प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के निफाज का एहतराम करें और आलूदगी से पाक माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत का साथ दें। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। खबरनामे में शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाजरीन, NDMA के नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और मुमकिन सैलाब की पेशगोई कर दी है। बारिशों का ये सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रहेगा। वकार हैदर की ये रिपोर्ट देखिए। NDMA ने 9 जुलाई तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। पेशगोई के मुताबिक पंजाब के शिमाल मशरकी इलाकों समेत मशरकी दर्जाओं के मुल्का इलाकों, पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी सिंध, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के हैं। बारिश शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नालों में पानी के बहाव में इजाफे का बायस बन सकती है, जिससे पंजाब के जिला सियालकोट, KP और आज़ाद जम्मू कश्मीर के शुमाली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। 9 जुलाई तक बारिशों के मुमकिन सिलसिले के बायस दर्जाए सतलुज में तकरीबन 50,000 क्यूसेक पानी की आमद से निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है, जबकि दर्जाए काबुल में तकरीबन 95,000 क्यूसेक के साथ दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान में 8 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जिसके बायस मकामी नदी नालों के अलावा शगर और खपलों के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। मुसलसल बारिशों के बायस गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों, कराक्रम हाईवे, द्यामर, कोइस्तान, बटग्राम, मानसेरा और एबटाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी मुतवक्के है, जिसके बायस रब्ता सड़कों के मुतासिर होने का इम्कान है। NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की हैं वो सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के मुमकिन असरात को कम करने के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में रवा हफ्ते मजीद मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। लाहौर में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद शहर में गर्मी और हब्स में कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, शकरगढ़, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और दीगर अजला में 7 जुलाई तक तेज़ बारिश के इम्कानात हैं। मगरिबी हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, तो ये अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा और इसमें से बारिशों की मकदार भी काफ़ी बेहतर है और ये इसमें ठंडी हवाएं भी चलेंगी और इसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल और बेहतर हो जाएगा। मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब भर में पेशगी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। PDMA का कहना है कि तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं, ताहम दरिया चिनाब में मराला के मुकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग है। दरियाओं के किनारे आबाद लोगों और मवेशियों के इंखला को यकीनी बनाने और मुमकिन सैलाब के इलाकों में फ्लड कैंप्स भी कायम करने की हदायत की गई है। मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र PDMA समेत तमाम महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने की हदायत की गई है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث ممکنہ سیلاب کے پیش نظر متعلقہ محکموں اور اضلاع کی انتظامیہ کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ رپورٹ کریں گے پشاور سے محمد سجاد۔ خیبر پختونخوا میں رواں مونسون بارشوں کے باعث ممکنہ سیلاب سے نمٹنے اور متاثرین کو بروقت امداد پہنچانے کے لیے پیشگی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پی ڈی ایم اے کی پوری تیاری ہے، ہماری اپنی جتنی سٹاکس اور سٹرینتھ ہے وہ اویلیبل ہے، اور وہ ہم نے ڈسٹرکٹس کو ایکسٹینڈ بھی کی ہوئی ہے، اور ہماری فردر بھی پروکیورمنٹ ابھی جاری ہے۔ ڈسٹرکٹس کی جتنی ڈیمانڈ ہے وہ ہم نے سارا انشاءاللہ کیٹر کیا ہوا ہے، اور فردر ایکسٹینڈ بھی کریں گے۔ پی ڈی ایم اے نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے فوری ریسپانس میکینزم تیار کر رکھا ہے۔ ہنگامی صورتحال میں متعلقہ محکموں اور ریسکیو اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کا مؤثر نظام وضع کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے صوبے اور ہائی رسک اضلاع کی سطح پر کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں۔ محمد سجاد، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ اور کراچی میں گرمی سے بحال شہریوں کو محکمہ موسمیات نے بارش کی نوید سنا دی ہے۔ کتیبہ ثنا رپورٹ کریں گی۔ بحیرہ عرب میں ہوا کے کم دباؤ کے باعث سمندری ہواؤں کی بندش سے کراچی گزشتہ دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں رہا۔ سمندری ہوائیں بحال ہونے سے گرم اور مرطوب موسم کی شدت میں کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مونسون کی پہلی بارش کا امکان 8 جولائی سے متوقع ہے۔ کراچی میں ہلکی سے درمیانی شدت کی بارش متوقع ہے، تاہم سندھ کے چند علاقوں جس میں جیکب آباد، سکھر، شکارپور، دادو کے جو اضلاع ہیں، اور اس میں شدت کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، موسلادھار بارش ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سانگھڑ، میرپور خاص، نوشہر و فیروز اور حیدرآباد کے شمالی علاقوں میں بھی کچھ اچھی شدت کی بارش متوقع ہے۔ کراچی میں بادل چھائے ہوئے ہیں، جس کے تحت کراچی میں جو ہے وہ میکسیمم ٹمپریچر تقریباً 35 کے آس پاس رہ رہا ہے، تاہم ہوا کم ہونے کی وجہ سے اور نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے کراچی میں گرمی کی شدت فیل کی جا رہی ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے دوسرے اضلاع میں بھی بارشوں کا سلسلہ متوقع ہے، جس سے موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں بھی کمی آئے گی۔ کتیبہ ثنا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ بلوچستان میں آج بھی موسم شدید گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے کوئٹہ سے اسرار احمد۔ بلوچستان بھر میں آج بھی گرمی کی شدت برقرار رہی۔ کوئٹہ میں صبح کے اوقات میں 39 جبکہ دوپہر کے وقت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج صوبے میں سب سے زیادہ نوکنڈی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ سبی میں 46، تربت میں 44، کلات میں 37 اور زیارت میں 33 سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ صوبے کے ساحلی علاقوں میں ہوا میں 85% نمی کے تناسب کے ساتھ جیونی اور گوادر میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، زیارت، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، جوب، بارکان، کولو، شیرانی، موسیٰ خیل اور خزدار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسرار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ذکر کریں گے نوکنڈی کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دالبندین میں 48، دادو اور چلاس 44، جبکہ گلگت میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 35، کراچی بھی 34، پشاور 37، جبکہ کوئٹہ میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم جی۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان کے قیام اور پائیدار ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لاہور میں 23ویں انٹرنیشنل فورم فار اسلامک ٹورزم اور عمرہ نمائش کے موقع پر پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذہبی سیاحت دنیا کی بڑی معاشی سرگرمی بن چکی ہے، جسے فروغ دے کر خطیر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بدھ مت، ہندو اور سکھوں کے مقدس مقامات ہیں، جس سے مذہبی سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ 23ویں انٹرنیشنل فورم فار اسلامک ٹورزم اور عمرہ نمائش کے ذریعے مذہبی سیاحت کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 56 اسلامی ممالک کی کمپنیوں کی نمائش میں شرکت خوش آئند ہے۔
اور ناظرین، معاشرے میں انتہا پسندی اور مذہبی منافرت کے خاتمے کے لیے پیغام پاکستان کے ذریعے مثبت رجحانات کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے سرفراز شیخ۔ پیغام پاکستان مذہبی رواداری، معاشرتی مساوات، سیاسی سماجی حقوق، عقائد و عبادات اور دستور پاکستان کی بالادستی قائم رکھتے ہوئے خود مختار اور مستحکم پاکستان کا پیغام ہے۔ دین اسلام تمام مذاہب کے احترام کا درس دیتا ہے۔ متفقہ طور پر تمام مکاتب فکر کا یہ اصولی موقف ہے کہ مسالک اور عقائد کے خلاف نفرت انگیزی اور اہانت پر مبنی انتشار کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ انسانیت کا خیال کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو، کوئی غیر مذہب ہو، یہ نہ کہ خدا سے یہ غیر مذہب ہے ہم اس کو مارنا شروع کریں، یہ ہمارا دین اس چیز کی اجازت ہمیں نہیں دیتا۔ پیغام پاکستان دستور پاکستان کی اساس ہے۔ تمام شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اسلام کے نفاذ کے نام پر جبر کا استعمال، ریاست کے خلاف مسلح کارروائی اور فرقہ وارانہ فسادات شریعت کی روح کے خلاف ہیں۔ ہم تمام پاکستانیوں کو، تمام اقوام کو بھائی چارے کی اور اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کرتے ہوئے پیغام پاکستان کو عام کرنا ہے۔ استحکام پاکستان کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ دین اسلام کے رہنما اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے علاقائی، لسانی اور فرقہ واریت کے خلاف اتحاد قائم کیا جائے۔ اخوت، رواداری اور بھائی چارے کی فضا کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنا انفرادی کردار ادا کرنا ہے۔ یہی پرامن اور خوشحال پاکستان کا پیغام ہے۔ سرفراز شیخ، PTV نیوز، کوئٹہ۔